ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. From today, I am going to take up a new subject, and that new subject is BNS, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತ. Today, our lecture, first lecture it is, and we are starting the subject BNS 2023 for the purpose of understanding criminal jurisprudence of India. ಭಾರತ ದೇಶದ ದಂಡನೀಯ ಅಪರಾಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಿರೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ objective, and it starts with the concept called crime. It starts with the concept called crime ಅಥವಾ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಪರಾಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಬ್ದ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಅಪಕೃತ್ಯ. ಅಪಕೃತ್ಯ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ, ಕೃತ್ಯ. ಈ ಮೂರು ಶಬ್ದಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಲಾ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು wrongs, the law relating to wrongs, and always law plays its role when there is a wrong. ತಪ್ಪು ಆದಾಗ ಆ ತಪ್ಪಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ತನ್ನ ಮೂಗನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪೋಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನೋಸ್ and then it will interfere and say this is lawful, this is unlawful, and if everything is fine, law will not touch you. Law will not touch you. Therefore, basically this law, before I start this concept, today my idea is to teach you all these points. The point I am going to teach is concept and nature of crime. I think serial number 1 is missing here. 1. The concept and nature of crime. ಅಪರಾಧ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಪರಾಧದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ದಂಡನೀಯ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ವಾಸ್ IPC, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನೀಗ ಹೊಸ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನೇ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಾನೂನು 1 ಜುಲೈ 2023 1 ಜುಲೈ 2024ನಿಂದ ಈ ಕಾನೂನು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಪ್ ಟು 30th June 2024. IPC was applicable up to the midnight of 30th June 2024, and afterwards the new law has come into force, and that is BNS 2023, which was accepted by Parliament in December of 23 and came into force from 1st of July 2024. 1st of July 2024. ರೈಟ್. ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜೂರಿಸ್ಟ್ಗಳು, ಫೇಮಸ್ ಜೂರಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ, ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾ, ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ defined it. Let us understand what is their idea about law. Then
how this crime, what are all the components involved, elements. In criminal law, normally we will very categorically identify the elements of crime. And what is the principle to classify a mistake as criminal, a wrong as a criminal. So that we are seeing. Then we are also understanding this criminal wrong, comparing it with the civil wrong. I have made a table also to distinguish between the two, and there are certain things like defamation, etc. It involves both the laws. Parallel case will run. There will be a criminal case also, there will be a civil case also. Such examples are there that we will see. And finally, we conclude and analyze this. This is the structure that I am trying to make. And before I make this structure, or I can first talk in my own way the concept of wrong. See, there is a wrong thing. People do mistakes. People do right things. What are all right things? Right action. Right action. Right action, normally society accepts it. Society accepts. ಸಮಾಜ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಸಮಾಜ ಒಪ್ಪುವಂತಹ. ಇದರಿಂದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಇಂಜರಿ ಆಬ್ಲಿಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಿರಲಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. Therefore, law is not interfering here in this area. Law is interfering in this area where anybody does a wrong. These wrongs are classified into two categories. And one category is, we call it as a civil wrong. And the other category we call it as a criminal wrong. Civil wrong includes normally two aspects. One is tort, another is breach of contract. Another is breach of contract. ನೋಡಿ, ಈ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ತಪ್ಪು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಪರಾಧಿಕ ತಪ್ಪು. ಈ ಅಪರಾಧಿಕ ತಪ್ಪನ್ನ ಹಿಂದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ದಂಡನೀಯ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ದಂಡನೀಯ ಅಪರಾಧ. ಈ ನಾಗರಿಕ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಅಪಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಪಕೃತ್ಯ. ನೀವು ಟಾಟ್ ಲಾನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಟಾಟ್ ಲಾ ಈಸ್ ಅಪಕೃತ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರಾರಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1 ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ and this aspect is discussed in detail there. ಅಂದರೆ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ, ಅನ್ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ತೊಂದರೆ
ಎರಡು ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾನಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಹಾನಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿಸ್ ರಾಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಗುಂಪು ಇದೊಂದು ಗುಂಪು ಇರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಸಚ್ ರಾಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್ಸ್. Civil wrongs may be two type. A is entering into a contract with B and one of him will breach the contract. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕರಾರನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್. ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಆಚೆ ಕಡೆ ದಿನ ಕಸ ಹಾಕೋದು, ಇದು ಕಿರಿಕಿರಿ. ಇದು ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು. ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಹಾನಿ ಉಂಟಾದರೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪರಿಹಾರಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾನಿಯನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಪರಿಹಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹಾನಿ ಆಗಲಾರ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡೋದು. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತಪ್ಪು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಬರೀ ಪರಿಣಾಮ ಅಲ್ಲ, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. The wrong that is done by a human being is not only creating a problem to parties, in addition to creating problem to parties, it also create a problem to the society as a whole, a problem to the society as a whole, society as a whole. ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಆ ತಪ್ಪು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ಬೋದು. ಯಾವ ತಪ್ಪು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೋ, ಸಮಾಜದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಲ್ತದೋ, ಅಥವಾ ಸಮಾಜದ ಶಾಂತತೆಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೋ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಯಾರ್ದು, ರಾಜ್ಯದ, ಸ್ಟೇಟ್. ದ ಸ್ಟೇಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 12, that state is responsible to ensure that no harm is done to the society. No harm is done to the society. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಂಥವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು. ಇವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, L&O ಅಂತೀವಿ, ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್. ಆ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಾಂಗ್. ಇದೊಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಾಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ರಾಂಗ್ಸ್ ನೌ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. This is a separate chapter. What we are concerned is with only this wrong. That is crime. This wrong, that is crime. And ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಪರಾಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು BNS and BNSS ಎರಡೂ 2023ನೇ. ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. BNSS ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್, ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎ crime. That is available in BNSS. What is crime is available in BNS. What is crime is available in BNS. I think this much of introduction is
sufficient for you. With this, I am going to understand, make you clear on the concept and nature of crime. ಅಪರಾಧದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಇದರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ even in western country there was no difference between wrongs, whether it is criminal wrong, civil wrong. All were treated as wrongs only and punishment was given. Over a period of time, this classification has come. And another interesting thing, laws were even the punishing laws were imposed or enforced on other people also, other animals also. Not only on the human being, it was earlier enforced on animals also. That is again changed. On certain principles. So this crime is also founded on a principle. Let us see those things as our video progresses. Crime is a wrong against society. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಈ ತಪ್ಪು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆಯೂ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಇಟ್ ವೈಲೇಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅದು ಕದಲಿಸ್ತದೆ. ಇಟ್ ವೈಲೇಟ್ಸ್ ಮೊರಾಲಿಟಿ, ನೈತಿಕತ್ವವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತದೆ, ನೈತಿಕತೆಗೆ ಅದು ಧಕ್ಕೆ ತರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, injunction or specific performance. This is the remedy available for civil wrong. ನಾಗರಿಕ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಡವಳಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಾಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇನ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಾಂಗ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಶಿಕ್ಷೆ. ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ, ಕ್ರೈಮ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ದ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಉತ್ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೈಟ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಕ್ರೈಮ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಆದರೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಶಾಂತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಲಾ ಇಂಟರ್ವೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಮ್ ನಾಟ್ ಟು ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಇಂಟರ್ವೀನ್ಸ್, ಮೂಗು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಂಡನೀಯ ಕಾನೂನು, ಅಪರಾಧಿಕ ಕಾನೂನು ಮೂಗು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ. ನೋ, ಇನ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, let us hypothetically assume that there is a compensation for one murder, 1 lakh rupee. Then a rich person can give 1 lakh and murder many people. That is the concept. That's why what is deterrence is very important. ಹೆದರಿಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಓನ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟರ್. ಮತ್ತೆ ಹೆದರಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೆದರಿಕೆ ಇರಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ. ಅಪರಾಧಿಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಕಾದಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕ್ರೈಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ. ಎಸ್, ಅಪರಾಧದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವ. ಅಪರಾಧವು ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧದ ತಪ್ಪು, ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಾಂತಿ, ನೈತಿಕತೆ, ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ತಪ್ಪನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎಸ್,
Now I am just trying to copy the definition written in BNS. BNS, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ BNS 2023, ಈ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1N 21N ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. This is the foundation. This is the foundation of criminal law. But the definition is also very simple, but we have to understand the definition in its totality. Offenses means any act, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಆಕ್ಟ್, ಒಮಿಷನ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಆಕ್ಟ್. ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಮಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಪನಿಷಬಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದ್ರೆ, ಆ ಏನು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರ್ತದದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಎ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಂಹಿತಾ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಂಹಿತಾ? ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಕೃತ್ಯ ಅದು ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್. Definitely it is a crime. Okay, for the then not only that, under any other law ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರೊಳಗೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಗುರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರಪ್ಷನ್, ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಮನಿ ಲಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಪೋಕ್ಸೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ದೆನ್ ಕ್ರುಯಲ್ಟಿ ಆನ್ ವುಮನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಅವು ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ. ಆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂಥ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್. ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ರೈಮ್. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? If a person commits an act forbidden by law or fails to do an act commanded by law, such conduct is punishable. It constitutes an offense. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸಂಹಿತೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ಬರೆದಿರಬೇಕು. ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಲಾ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾ ಫಾರ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾ ಫಾರ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರೈಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಆ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ದೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಅಪರಾಧವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ನೌ we will be just writing some jurists definitions. ಇದು ನಿಮಗೆ ಜುರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಈಸ್ BA in criminology, Bachelor of Arts in Criminology, Master of Arts in Criminology. It's such a vast subject where a lot of psychology is involved. Lot of psychology, mental element, all those things are involved in those studies. But here we are concentrated only on enforcement of law and what is punishment, what is crime. We want to know what is crime, and what is crime is available in BNS. Crime is a wrong which is pursued by sovereign or his subordinates for the purpose of punishment. Nodi, this is Austin's theory. Austin's command theory ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಲಾನು ಬೈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲಾ ಎಟ್ ಆಲ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಹೀಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಸಚ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊಪೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ jurisprudence. Crime is a wrong. Okay, it is a wrong. ನಾನು ರಾಂಗನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಪರ್ಸ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಸಾವರಿನ್, ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹೂ ಈಸ್
ಹೆಡಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಇಟ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಜನರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೊಲೀಸ್, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಪರಾಧವೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ತಪ್ಪು. ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ, ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಎ ಕ್ರೈಮ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಟ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಒಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ವಯಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಾ ಫಾರ್ಬಿಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದಂತಹ ಕಾನೂನನ್ನು ಯಾರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಎನದರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ BNS ಈಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಾ. ಇದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಾ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಾ. BNS ಈಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಾ. ದೆನ್ ಸಲ್ಮಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ಅಪರಾಧ. ನಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಇದೆ, ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಎ ಕ್ರೈಮ್, ಸಲ್ಮಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎ ಕ್ರೈಮ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಕ್ಟ್ which is deemed by law to be harmful to society. See, again the same thing. A crime is an act, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರಿಯೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಅದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಘಾತಕ, ಸಮಾಜ ಘಾತಕ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೊಸೈಟಿ. ಈವನ್ ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಬಲಿಪಶು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಾ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಮರ್ಡರ್ಸ್ ಬಿ, ಎ ಕಿಲ್ಸ್ ಬಿ. ನೌ ಹೂ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್? ಬಿ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಬಿ's ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ನೋ ಡೌಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ನೋ ಡೌಟ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನು ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಇವನು ಸಮಾಜಘಾತಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸಮಾಜಘಾತಕ ಘಾತಕ. ಈ ಸಮಾಜಘಾತಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೊಡಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಪರಾಧಿಗಳು. ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಇದು ಅಪರಾಧ, ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಅಪರಾಧ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸಾಲ್ಮಂಡ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಾಲ್ಮಂಡ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇನಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆ ಬಂದು ಇಬ್ಬರನ್ನ ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತು, ಇಬ್ಬರು ಸತ್ತೋದ್ರು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ರೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಆನೆನೂ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನೂನಿತ್ತು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಗಾನ್ ಆರ್ ದ ಡೇಸ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್. ಕ್ರೈಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಅಪರಾಧ, ಆ ಕ್ರಿಯೆ ಯಾರಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು? ಮಾನವನಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮಾನವಿಕ ಅಂಶ. ದ ಆಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್, ಡನ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ ಲೀಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾಪಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಅವನಿಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಆನೆಯ ಮಾಹುತ, ಆನೆ ತಗೊಂಬಂದು ನೀವೆಲ್ಲೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆನೆಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ಡೌಟ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಆವಾಗ ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾಡಾನೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಹುಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು, ಕಾಡಿನ ಹುಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹುಲಿ ಸಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅವನು ನೀವು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹಗ್ಗ ಕೈ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಹುಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆವಾಗ ಆ ಹಗ್ಗ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹುಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಹುಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರ ಅರ್ಥ. ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್. They are very, very, that is the basic funda of crime. One is actus reus. One is actus reus. This actus reus is a physical act. A physical act. ಅಪರಾಧ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್,
ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ ಒಮಿಷನ್ ಪ್ರಾಹಿಬಿಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಒಲಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಲಿಷನ್, ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಏನು ವಾಲಂಟರಿ ಆ್ಯಕ್ಟು? ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ? ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಹಿಮ್. That is external act. Now what I will do, I will take one knife, put it on another person in the back of him. ಅವನ ಹಿಂದೆ ಚಾಕು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ, ಹೊಡಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಚಾಕು ನಾನು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿಯೋಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಕು ಚುಚ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತೀನಿ, ಅಥವಾ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೀನಿ. ಆವಾಗ ತಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಡಿತಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಟೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶ ಇರಲ್ಲ ಹೊಡಿಯೋದು. ಸೊ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ರೈಮ್. ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರೂ ಹಿಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್. ಅವನು ಒಲಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನು ತಾನು ಮನಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೊಡಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಸಿರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಅದು ಅವನ ಅಪರಾಧ. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಲಂಟರಿ. ಅದೇನಿರಬೇಕು? ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ರೈಟ್? ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕೋರ್ಷನ್. ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ crime. Second element is bodily action, and third element mens rea. Third element is mens rea. ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಮನೋಭಾವ, ದುರ್ಬುದ್ಧಿ, ದುಷ್ಟ ಮನೋಭಾವ. ದ ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡ್, ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ನಾಲೆಜ್, ರೆಕ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ದುಷ್ಟ ಮನೋಭಾವದ ಮಕ್ಕಳಿವರು, ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡ್, ದುಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನು, ನಾಲೆಜು, ರೆಕ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ಸು, ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್. ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಇಷ್ಟ ಇರಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಅವನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ. ಬರೀ ನಾನು ಸಾಯಿಸಿಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಪಲ್ಡ್ ವಿತ್ ನಾನು ಬಾಡಿಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದೂಷಿಸೋದು ಕ್ರೈಮ್ ಅಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಎವ್ರಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಥಿಂಕ್ಸ್ ಗುಡ್, ಥಿಂಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು? ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎ ಹಾರ್ಮ್. ಹಾನಿ ಆಗಬೇಕು, ತೊಂದರೆ ಆಗಬೇಕು. ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಇಂಜುರಿ ಟು ಬಾಡಿ. ನೋಡಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅದು ಗಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಅದು ಸೊಸೈಟಿಯ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಪರಾಧದ ಒಂದು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಕ್ರಿಯೆ ಇರಬೇಕು, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಕೃತ್ಯ ಇರಬೇಕು, ದುಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಇರಬೇಕು, ಇತರರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಷ್ಟು ಸೇರಿದರೆ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟುಗೆದರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೂ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರಿಗರ್? ದ ಟ್ರಿಗರ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಸ್ ರೇಯಸ್. ಆಕ್ಟಸ್ ರೇಯಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಕ್ಟಸ್ ರೇಯಸ್ ಹೆಂಗಾಗಬೇಕು? ದುಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ದುಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆದಂತಹ ಆಕ್ಟಸ್ ರೇಯಸ್ ಏನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಾಡಿಲಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ತಿಗೆ ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇದ್ದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಾಡಿದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ರೈಮ್. ದುಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್?
So that is the concept of a crime. Then some legal principles I am just introducing here. I am trying to tell you what is crime and ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ತತ್ವ ಏನು ಅಂತ. ಒಂದು ಕಾಜೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಕಾಜೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃತಿಗೂ ಮತ್ತು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಮ್. ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಗುಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕು. ನಾನು ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯುವ ಸಿಂಕ್ರನೈಸೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಗುಂಡು ಹೊಡಿತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ನಾನು ಗುಂಡು ಹೊಡೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಗೂ ಅವನ ಸತ್ತಂತಹ ಗುಂಡು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವನು ಯಾವ ಗುಂಡಿನಿಂದ ಸತ್ತಿರ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಾನು ಅಪರಾಧಿನೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಏನಿರಬೇಕಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೊಡೆದಂತಹ ಗುಂಡೆ ಅವನ ಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಾನಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಿಕಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಕಾಜೇಷನ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಕಾಜೇಷನ್. ಇಫ್ ಎನಿ ಹಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್, ಬಾಡಿಲಿ ಹಾರ್ಮ್, ಒಂದು ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಗಾಯ ಆದಂತಹ ಗಾಯಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೃತ್ಯ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ ಕಾಜೇಷನ್. ದೆನ್ ಕನ್ಕರೆನ್ಸ್, ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಲ್ಟಿ ಮೈಂಡ್ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರಬೇಕು, ಕೃತ್ಯನೂ ಇರಬೇಕು, ದುರುದ್ದೇಶದ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ಕರೆನ್ಸ್, ಸಮಾನತೆ ಇರಬೇಕು. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಸಮನ್ವಯತೆ. ಸಮಾನತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಬ್ದನ ಸಮನ್ವಯತೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಮನ್ವಯತೆ ಯಾವುದರ ಮಧ್ಯ? ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದೇನು, ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಲೀಗಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ದಟ್ ನಲ್ಲಂ ಕ್ರೈಮೆನ್ ಸಿನೆ ಲಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಲ್ಲಂ ಕ್ರೈಮೆನ್ ಸಿನೆ ಲಿಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎವಿ ಡೈಸಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ವೋ ಅದು ಅಪರಾಧ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ನೋ ಕ್ರೈಮ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾ. ನೋ ಕ್ರೈಮ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಪರಾಧ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಸಂಸತ್ತಿನಿಂದ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಮಂಡಲದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾನೂನು. ಲಾ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಡರ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ವೇರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಅಂತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಲಾ ಅಂತೀವಿ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್. ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾನೂನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಬರೆದಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಪರಾಧ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಾಂಗ್. ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಪರಿಣಾಮ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದಾಗ ಅದು ಕ್ರೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನೋಡುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿವು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ, ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಏನು ಗಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ, ಮತ್ತು ಆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದುರುದ್ದೇಶದ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ತಪ್ಪು ಆಗಿದೆ, ಆ ತಪ್ಪು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ, ಆವಾಗ ಅದು ಅಪರಾಧ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತೇಳಿ ನಾವು
ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ವೈ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಸೋ. ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನಿನ ಉದ್ದೇಶ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೂ ಮತ್ತು ಕಾಡಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ? ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕಾಡಿನ ಕಾನೂನು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಮೈಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಮೈಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ cannot enter in a civilized society. Civilized society. ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿರೋದು ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಆ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾನ ಅತಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಭಾಗ ಇದು. ಏನು ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ನಮಗೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಪರಾಧಿಗಳು ಭಯಭೀತಿಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಅವರು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಭಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಲ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಮಾಜದ ಒಳಗಡೆ ತರುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಪುನರ್ಶಿಕ್ಷಣ, ರೆಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ನೈತಿಕ ಸಮತೋಲನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ರೆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಅವರು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ತಾವೇ ತಪ್ಪು, ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇನೆ. ಕ್ರೈಮಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ನಡೆದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧಿ, ಅತಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವನು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡೀನಿ ಅಂದ. ಯಾವಾಗ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತೋ ಅವತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ. ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ದಿ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅನ್ಕೊಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರೀಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಇಂಟು ಲಾಫುಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸೌಜನ್ಯದ ರೀತಿಯಿಂದ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಿಂದ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳಿತಾಗುವ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಅವನಿಗೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರೀಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಮರಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರೈಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇಷ್ಟ ತನಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿವಿಲ್ ಲಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಆಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಸಿವಿಲ್ ಲಾದ್ದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಲಾದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾ, ಬಟ್ ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ಏನು, ಸಿವಿಲ್ ಲಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದರ ಮನವರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಿವಿಲ್ ಲಾ ಈಸ್ ಎ ರಾಂಗ್, ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಜುರಿ ಟು ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಹಾನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಕಿಚನ್ ಚಿಮ್ನಿಯ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಬೆಡ್ರೂಮಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೆ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇಲ್ಲ. ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಹೊಗೆ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪೈಪಿನ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕಡೆ ದಿನ ಹವಾ ಸೂಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ತಾನೆ. ಇದು ಕೂಡ ಏನು, ಇದು ನಾವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್, ಎರಡೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಟ್ರೆಸ್ ಪಾಸ್, ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಬರ್ತವೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಸಿವಿಲ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್, ರೆಮಿಡಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೊದಲು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ. ಪರಿಹಾರ, ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವುದು, ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಬೈ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು, ಶೂಟನ್ನು ಯಾರು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಇಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್, ಎ ವಿಲ್ ಫೈಲ್ ಅ ಶೂಟ್. ಎ ವಿಲ್ ಫೈಲ್ ಶೂಟ್ ಆನ್ ಬಿ. ಎ ವಿಲ್ ಫೈಲ್ ಶೂಟ್ ಆನ್ ಬಿ. ದಾವೆಯನ್ನು ಎ ಬಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಾಟ್ ಬೈ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ. ನಾಟ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್, ನಾಟ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್. ಇವನ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಹಿಮ್. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸುವುದು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನೇ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೇಸ್ನ. ಕೇಸ್ ಯಾರು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸರ್ಕಾರ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪರಾಧಿಯ ವಿರುದ್ಧ. ಆದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು, ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವರು ದಾವೆ ಹೂಡಬೇಕು. ನಾಗರಿಕ ತಪ್ಪಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ನಾಗರಿಕ ತಪ್ಪು ಎಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಇದರ ಪರಿಹಾರ ನಷ್ಟಪೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧದ ಮೂಲಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಷ್ಟಪೂರ್ತಿಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧ. ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ, ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಅಥವಾ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ. ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಲಾನಲ್ಲಿ, ನಾಗರಿಕ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಟನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇವೆರಡೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾರ್ಟ್, ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮು ಮತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್, ನಾಗರಿಕ ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ಮಧ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಪ್ಪು, ಇದು ಖಾಸಗಿ ತಪ್ಪು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಪ್ಪು, ಖಾಸಗಿ ತಪ್ಪು. ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಏನಿದಕ್ಕೆ? ಪರ್ಪಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟರೆನ್ಸ್, ಹೆದರಿಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೆ. ಇಲ್ಲೇನು? ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾನಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡೋದು, ನಷ್ಟ ಭರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಏನು ಜರುಗಿಸ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸೋರು ರಾಜ್ಯ, ಪೊಲೀಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಪೊಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ರೈಟ್. ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್, APP PP ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್. ಇವರು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ನಡೀತವೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೇಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಕ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, A ವರ್ಸಸ್ B, A ವರ್ಸಸ್ B, ಶಿವಪ್ಪ ವರ್ಸಸ್ ಬಸಪ್ಪ, ರೈಟ್. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಪ್ಲೆಂಟಿಫ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇನು? ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್. ನೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಪ್ರುಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಲೆಟ್ 100 ಕಲ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಬಟ್ 1 ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ
ಇನೋಸೆಂಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಮುಗ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಾರ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಟಿಗೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು? ಬಿಯಾಂಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಡೌಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ್ತದೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಅಕ್ವಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ವಾಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅವನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಪುರಾವೆಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಡೌಟ್. ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಶಯಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಅವನು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾರ್ದು ತಪ್ಪಿರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಇವನ್ ತಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 7 ಕಾಲಷ್ಟು ಡೌಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಮೆನ್ಸ್ ರಿಯಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏನು? ಅವನ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದವನ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತ, ಮಾಲಫೈಡ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಮಿಡಿ ಏನು? ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಶಿಕ್ಷೆ, ದಂಡ ಅಥವಾ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಶಿಕ್ಷೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ, ಸಜೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನ್ ಎರಡೂ ಇರ್ಬೋದು. ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು? ಶಿಕ್ಷೆ ಸೆರೆವಾಸನೂ ಇರ್ಬೋದು, ದಂಡನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಹಾರ? ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್, ಇಂಜಂಕ್ಷನ್, ರೆಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ನಷ್ಟಪೂರ್ತಿ ಅಥವಾ ಪರಿಹಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧದ ಬದಲು ನೀವೇನೋ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿನ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರ. ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ರಾಜಿ, ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ಒಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ. ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ರಾಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇಬ್ಬರು ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈವರ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಂದು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಡೈವರ್ಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮರ್ಡರ್, ಥ್ರೆಫ್ಟ್, ರೇಪ್, ಫೋರ್ಜರಿ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು? ರಾಜಿಯ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್. ವೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್. ದೆನ್ ಇವಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರ್ಡರ್, ಥೆಫ್ಟ್, ರೇಪ್, ಫೋರ್ಜರಿ. ಅಥವಾ ಫೋರ್ಜರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇನಂತೀರಿ? ಹತ್ಯೆ, ಕಳ್ಳತನ, ಅತ್ಯಾಚಾರ. ಫೋರ್ಜರಿಗೆ ಮೋಸ, ಕಪಟನ ಅನ್ಬೋದು, ಮೋಸ ಹಿಂಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್, ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಾಂಗ್. ಅಪರಾಧಿಕ ತಪ್ಪು, ನಾಗರಿಕ ತಪ್ಪು. ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಎರಡೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು? ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಾಂಗೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫೆಮೇಷನ್, ಮಾನಹಾನಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಹಾನಿಗೆ ಒಳಗೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ 2 ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸಿವಿಲ್ ಸೂಟು ಹಾಕ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಾನ ಹೋಗಿದೆ 2 ಕೋಟಿ ಕೊಡು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸೂಟು ಹಾಕ್ಬೋದು, ನಾನು ಮಾನ ಹೋಗೋಂಗೆ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಬೋತ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮಿಷಬಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಸಾಲ್ಟು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನೀವು 2 ಥರದ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷೆನೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಂಡನೂ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು focus you on the principle. Now you see theft, public wrong, prosecuted by the state. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋರು ರಾಜ್ಯ. ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ರಾಂಗ್, ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗ್, ಆಕ್ಷನ್ ಬೈ ಇಂಜೂರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಡಿಫೆಮೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬೋತ್
ಮಾನಹಾನಿಯಲ್ಲಿ 2 ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಿವಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡಿಫೆಮೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಕಂಪೌಂಡಿಂಗ್, ರಾಜಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಯಾವುದು ಡಿಫೆಮೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಇದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಾಜಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯಿತು. ಹಿಂದೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮಧ್ಯ ಈ ಡಿಫೆಮೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನಕ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಅವರು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಥವಾ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ದ ಕೇಸ್. ಎಸ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಅನಲೈಸಿಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಅಪರಾಧವು ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧದ ತಪ್ಪು, ನಾಗರಿಕ ತಪ್ಪು, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ. ನೋಡಿ, ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ? ಪರಿಹಾರ ಆಗುವುದು ನಾಗರಿಕ ತಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅಪರಾಧದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಮತೋಲನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ರಾಂಗು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ರಾಂಗು ಎರಡೂ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಇವೆರಡರಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು? ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಎ ಕ್ರೈಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪನಿಷಬಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ ಒಮಿಷನ್ done with guilty mind causing harm to the peace and order. This is the part of definition. A civil wrong is a private injury redressed by compensation or restitution. Crime enforces public justice, civil wrong enforces private justice. Nodi, I have used these two words, public justice and private justice. Distinction rests on the distinction. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದೆ? ಉದ್ದೇಶ, ಪಾರ್ಟಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಇವೆಲ್ಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲು, ಇದು ಸಿವಿಲ್ಲು ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ್ಯಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪರಿಹಾರಗಳ್ಯಾವು, ಮತ್ತು ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅದು ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಪಕೃತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಸ್ ಇದು. ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಾಗ ಸಮಾಜ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್. ಈ ಕ್ರೈಮಲ್ಲಿ 2 ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಕ್ರೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್, ಇವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಇದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ಆನ್ ಮೆನ್ಸ್ ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ರೇಸ್. ಮೆನ್ಸ್ ರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ರೇಯಸ್. ಇದನ್ನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ರೇಯಸ್ ಇದನ್ನೊಂದನ್ನು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ discussing the criminal law. One side I have already started the criminal procedure law, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು BNSS, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಖುಷಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ವಿಡಿಯೋಗಳು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ 1ನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.